서대문 공동체 라디오 어텐션 나우 인피니티 BGM 시작합니다. 진행자 이창민입니다. 지난주 토요일 LCK 2025 LCK 결승전이 있었습니다. 결승전 결과는 뭐 다들 익히 예상한 대로 큰 이변 없이 젠지의 3대1 승리로 끝이 났고요. 우승한 젠지 스포츠 그리고 준우승이라는 값진 결과를 역시나 거둔 하나생명 e스포츠에도 축하의 메시지를 좀 전하고 싶습니다. 결승전 경기 자체보다도 저는 이 결승전 중계에 좀 눈길이 갔는데요. 두 가지 특이사항이 있었습니다. 첫 번째는 그 결승전이 e스포츠 사상 최초로 e스포츠 경기 사상 최초로 지상파 생중계가 됐습니다. MBC에서 생중계를 했죠. 그래서 이제 중계진도 LCK 그 유튜브 채널 쪽 중계진 그리고 MBC 쪽으로 그 파견 나가는 중계진 이렇게 두 팀으로 갈라져서 중계가 됐는데요. 공중파에서 결승전을 중계해 줬다는 것도 좀 기쁜 소식인 것 같고, 그리고 또 여기에 맞춰서 MBC에서 이제 e스포츠 관련 다큐멘터리를 제작을 해서 자체 그 가지고 있는 유튜브 스포츠 유튜브 채널에다가 올렸더라고요. 그래서 이렇게 다큐멘터리도 제작을 하고 심지어 MBC 뉴스에서도 주요한 소식으로 이렇게 결승 소식을 다뤄주고 이런 것들이 눈에 하나 들어왔고요. 또 하나는 이제 축하 무대였는데 항상 이런 결승 무대 이런 것들 보면 앞에 오프닝 세레모니가 있잖아요. 축하 무대가 화제가 되기가 쉽진 않은데 보통 경기에만 다들 관심이 있지 뭐 오프닝 축하 공연 누가 한다더라 이거는 공연하는 아티스트의 팬이 아니고서는 사실 관심이 없는 경우가 많은데 이번에 아일릿의 민주 씨가 공연을 했습니다. 근데 이게 인상적이었던 게 민주 씨는 리그 오브 레전드를 실제로 플레이하고 카타리나 장인으로 유명합니다. 카타리나라는 챔프로 무려 플래티넘, 그러니까 전체 게이머 중에 상위 30% 안에 드는 이런 게이머인데 그 축하 공연을 했더라고요. 그래서 오늘 축하 공연 무대들 한번 모아가지고 방송해보면 재밌겠다 싶어서요. 축하 공연 무대들 노래 모아왔습니다. 일단 아일릿 민주의 공연부터 좀 들어보고 오시죠. You when the blind words cut through the skin. I like it when the blind words cut through the skin. Tell me the words so closing in into the flame and burn again. Taste the pain and dream
네, 아일릿 민주의 LCK 결승전 2015 LCK 결승전 축하 무대 두 곡이었습니다. 첫 번째로 나온 곡이 이제 바이트 마크스라고 2025년 리그 오브 레전드 시즌의 OST였어요. 원곡이 따로 있는 곡인데 이 곡을 이제 첫 곡으로 골라서 왔더라고요. 무대 등장하는 방식이 이제 그 민주가 카타리나 장인으로 이제 좀 유명하다 보니까 카타리나의 의상을 하고 무대 효과도 약간 이렇게 카타리나의 스킬들을 본딴 무대 효과들을 가지고 나타나서 굉장히 인상적이었고 이 무대를 진짜로 즐길 수 있는 사람이 와서 이렇게 공연을 한다는 게 또 의미가 있다는 생각이 들었습니다. 본인도 그러니까 뭔가 본인이 막 무대에 집중하고 있으니까 막 신나 보인다든가 이런 게 막 겉으로 뭐 드러나진 않는데 저 사람이 저기 서서 얼마나 신날까 지금 저기 서 있다는 게 얼마나 좋을까 그런 거 생각하니까 같이 좀 기분이 좋아지더라고요. 그리고 두 번째로 나온 곡이 이제 Here Tomorrow라고 해가지고 본인 곡입니다. 민주 본인 곡인데 요 무대를 할 때는 또 역시나 리그 오브 레전드 챔피언인 유나라로 이렇게 복장을 바꿔와가지고 의상을 바꿔와가지고 이렇게 공연을 했습니다. 그래서 이제 두 곡을 소화를 했는데 무대도 무대 연출도 좋았고 역시나 좀 상징적인 의미가 있는 게임을 좋아하는 사람이 게임 대회에서 축하 공연을 한다 이런 의미가 있는 그런 자리였습니다. 그래서 오늘 이런 축하 공연 무대들 음악들 좀 살살 모아와 봤는데요. 두 번째로 들을 곡은 링킨 파크입니다. Heavy is the Crown 방송에서 몇 번 들었던 적이 있는 것 같은데 이번에 LCK 결승전 같은 경우에도 이제 축하 공연을 하는 와중에 이렇게 간주가 나오는 사이에 선수들이 등장하고 이렇게 무대에서 소개가 되는 이런 씬이 있더라고요. 그거 보면서 이거 작년 월즈 결승 작년 세계대회인 월즈의 결승 그 축하 공연 무대에서 굉장히 좀 어느 정도 인상을 받았구나, 영향을 좀 받았구나라는 생각이 들었어요. 링킨 파크의 Heavy is the Crown 일단 듣고 와서 어떤 곡이었는지 또 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. You're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win. White flags out when the war begins. Aiming so high but swinging so low. Trying to catch fire, feeling so cold. Hold it inside, hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumbered 10-1, back then should've bit your tongue. But there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list. Think you don't want what you can't resist. Swinging that sword with a pen won't miss. Watch it all falling apart like This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. London, are you ready? Make some noise for your World's 2024 finalists, BLG and T1. In the
the top lane, Finn and Zeus. In the jungle, Shun and Owner. In the bot lane, Elk and Gumayushi. As support, Own and Carrier. And in mid lane, Knight and Faker. This is what you asked for. Heavy is the crown. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crown. Heavy is the crown. Heavy is the crown. 네, 링킨 파크의 Heavy is the Crown의 그 리그 오브 레전드 월즈 축하 공연 버전이었습니다. 작년 월즈였죠. 링킨 파크를 이제 오래전에 들으셨던 분들은 보컬이 왜 여성 보컬이지? 하실 수도 있을 것 같은데 원래 메인 보컬이었던 체스터 베닝턴이 2017년에 불의의 사고로 세상을 떠났습니다. 2017년 7월 20일에 돌아가셨고요. 그러고 나서 이제 새롭게 메인 보컬로 에밀리 암스트롱이 들어왔는데요. 에밀리 암스트롱이 일단 기존 멤버들이랑 약간 나이 차도 좀 있고 여성 보컬이고 링킨 파크의 보컬로 왔다는 게 일단은 얼마나 영광이었겠지만 물론 얼마나 무거웠겠어요. 이제 짐이 어깨가 얼마나 무거웠겠어요. 그런 어떤 본인의 어깨가 무거운 감정 이런 것들을 담아서 만든 노래가 요 Heavy is the Crown이라는 노래인데요. 왕관의 무게 라는 곡이죠. 요 곡이 근데 마침 또 월즈에서 리핏을 노리고 있던 T1의 서사랑 어느 정도 좀 맞아떨어지는 부분이 있다고 아마도 라이엇 게임즈에서 판단을 했겠죠. 그래가지고 최초로 이제 새로 노래를 만들지 않고 링킨 파크 곡을 그냥 갖다가 월즈 주제곡으로 썼습니다. 작년에 2024년 월즈에서. 그러면서 축하 공연도 당연히 링킨 파크, 마침 또 결승 무대도 런던에서 하겠다. 이번에 이제 유럽이 개최할 차례, 월즈 개최가 이제 해마다 대륙별로 돌아가면서 하는데 리그 지역별로 돌아가면서 하는데 재작년이 한국이었고 작년이 이제 유럽 차례여가지고 유럽에서 뭐 파리에서도 몇 경기 하고 막 이렇게 돌아다니다가 결승 무대가 마침 또 런던이었어요. 그래서 런던에서 요 무대가 펼쳐졌습니다. 일단 라이브가 기깔나게 뽑혀가지고 에밀리 암스트롱 진짜 대단한 보컬이더라고요. 거기서 그냥 이렇게 질러버리는데 라이브를 너무 기가 막히게 했고 링킨 파크니까 라이브가 좋을 거라는 건 예상 범위 아니었고 그런데 이제 예상하지 못했던 부분은 이제 중간에 London Are You Ready 하면서 막 이렇게 그 선수들 소개를 무대 중간에 넣어버렸죠. 링킨 파크가 BGM을 깔아주는 무대 입장. 와 이거는 뭐 세계적인 프로게이머들입니다만 이런 거는 본인들 인생에서 아마 거의 손꼽히는 기억이 아닐까요? 링킨 파크가 내가 무대에 등장하는데 링킨 파크가 BGM을 깔아줘. 이런 경험이 어디 있습니까? 야 아무튼 대단했습니다. 그래가지고 사실 이 노래가 처음 이제 월즈 주제곡으로 공개가 될 때 뮤직비디오 애니메이션으로 된 뮤직비디오가 같이 공개가 됐는데 평가가 진짜 안 좋았어요. 왜냐하면 중국 선수들이랑 한국 선수들이 굉장히 많이 등장을 해야 되는데 이 애니메이션 제작사에서 글쎄요, 이 아시아인의 외모에 대한 이해가 좀 떨어졌다고 할까요? 누가 누군지 구분이 잘 안 돼가지고
약간 인종차별 냄새도 좀 나는 것 같기도 하고 아무튼간에 그런 점도 있었고 T1이 원래 전년도 우승팀을 이제 리스펙해주는 뭔가 뮤비가 나와야 되는데 T1 전년도 우승팀인 T1이 그렇게 막 부각되지 않고 오히려 좀 우스꽝스럽게 나오기도 하고 별로 멋이 없다 이래가지고 욕을 많이 먹었었는데 이 무대 이후로 분위기가 완전 바뀌었습니다. 노래는 죄가 없다. 음악은 죄가 없었다. 단지 애니메이션이 구렸을 뿐이다. 노래는 너무 좋았다. 이렇게 평이 확 뒤바뀌기도 했습니다. 그런 무대였고 그리고 또 그 리그 오브 레전드 관련 축하 무대 한 2개 정도 더 가져온 게 있는데 팝스타의 KDA의 죄송합니다. 그룹명이 KDA이고 노래가 팝스타였죠. 팝스타즈라는 곡을 들고 왔습니다. 이 노래는 2018년 그 리그 오브 레전드 월드 챔피언십의 축하 공연 때 공개된 곡인데요. 축하 공연하면서 이렇게 공개된 곡이었는데 이 곡은 그때 당시에 봤을 때보다 오히려 지금 보면 뭔가 좀 느껴지는 바가 있어요. 그때는 깨닫지 못했지만 이게 무언가의 시작이었구나 하는 그런 느낌이 있었습니다. 일단 노래부터 듣고 오시죠. You know who it is, coming round again. You want a dose of this right now? It's KDA. I'm a goddess with a blaze. 소리쳐봐 내 이름 잊지 못해 yeah. Loud, 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 loud. I can take it to the top. 절대 멈추지 못해. 내가 끝내주는 bang, yeah, yeah, yeah. And when I start to talk like that, oh, you know how to react. I'm a picture perfect face with that wild in my veins. You can hear it in my growl, 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 growl. So keep your eyes on me now. 무엇을 보든 좋아할 거야. 닿을 수 없는 매번 나와 되길 원하는 확신해. We got it all in our hands now. So can you handle what we're all about? We're so tough. Can I show you out? Can you feel the rush now? Ain't nobody bringing us down, 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 down. They could try, but we gonna win the crown. You can go another round, 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 round. Wish you luck, but you're not bringing us down. We go hard, till we get it, we go hard. We so in it, we pop stars. Only winning, winning now. Ain't nobody bringing us down, 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 down. You ready for this? Let's go. See, 언제든지 내 모습 magic that I'm gonna. 내가 잡아 절대 기죽지 않지. 평평 네가 뭘 알아? 그릴 수 없어 run it up. 문은 열고 해보여. I'm troubling you running it. I'm so cold. When I move that way, you gon' be so blown. I'm the realest in the game. Set I'm on fire with the blade. You're about to hit my name, ringing in your head like whoa. So keep your eyes on me now. 무엇을 보던 좋아할 거야. I'm so tough. Let's get it, show you up. Can you feel the rush now? Ain't nobody bringing us down, 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 down. They could try, but we gonna win the crown. You could go another round, 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 round. Wish you luck, but you're not bringing us down. We go hard, till we get it, we go hard. We so in it, we pop stars. Only winning, winning now. Ain't nobody bringing us down, 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 down. 난 멈추지 않아. We go hard. We pop stars. Ain't nobody bringing us down, 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 down. They could try, but we gonna win the crown. You could go another round, 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 round. Wish you luck, but you're not bringing us down. We go hard, till we get it, we go hard. We so in it, we pop stars. Only winning, winning now. Ain't nobody bringing us down, 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 down. 네, KDA의 팝스타 듣고 왔고요. 이 노래, 이 무대가 의미가 있었던 거는 이 무대가 증강현실로 실제 가수들과 게임 캐릭터들이 합동으로 공연을 했습니다. 그리고 이 KDA라는 가상의 그룹은 이제 무대를 했던 이 가수들, 아이들의 미연과 소연, 그리고 미국의 메디슨 비어, 그리고
한 명 있죠. 저 이름이 갑자기 기억이 안 나가지고 자이라 번스 이렇게 네 사람이 이제 캐릭터를 하나씩 맡아가지고 이제 녹음을 했고 실제로 이후로도 약간의 활동을 했습니다. KDA로 뭐 인터뷰를 한다든가 이런 활동들을 조금 했는데 아무튼간에 현실에 있는 가수들이 가상 캐릭터의 탈을 뒤집어 쓰고 그러니까 탈을 이제 뒤집어 썼다는 게 진짜 뒤집어 썼다는 의미가 아니라 이제 그 어떤 증강현실이나 아니면 애니메이션 이런 걸 통해서 이렇게 활동을 하는 요런 형태의 그러니까 말하자면 사이버 가수죠. 요게 이제 지금 2025년 현재에 보면은 사실 이젠 낯설지 않잖아요. 이제는 뭐 버추얼 유튜버들도 엄청 많고 버튜버들도 많고 버추얼 뭐 스트리머 이런 것도 많고 그 가상 아이돌이 막 무대를 그 음악 방송에서 무대를 하기도 하고 막 이런 경우가 많아서 이제 낯설지 않은데 이때만 해도 야 이걸 한다고? 아담의 부활인가? 막 이런 생각이 들 정도로 좀 신선했습니다. 신선했고 그래서 지금 와서 생각해 보면 이게 뭐 버튜버니 버추얼 가수니 뭐 이런 것들의 어떤 시작이 되었겠구나. 물론 개념이 없었던 것은 아니지만 진짜로 이 큰 무대에서 이런 걸 선보이고 이게 장사가 되고 KDA로 이제 그 리그 오브 레전드 게임 내에서 스킨도 많이 팔아 먹었거든요. 장사가 되고 인기가 생기고 노래도 심지어 괜찮고 이런 것들의 어떤 시작이 되지 않았나 하는 생각이 하나가 있고 또 하나는 뭐냐면 물론 이때도 이제 뭐 BTS를 비롯해가지고 K-팝이 전 세계적으로 인기가 있을 때였지만 그게 어느 정도인가를 좀 가늠하게 해주는 사건이었달까요? 왜냐하면 미국 회사에서 만든 게임의 세계 대회 무대인데 축하 공연을 하는 버추얼 가수가 컨셉이 가상의 K-팝 그룹이었습니다. 한국인 실제 가수는 한국인 둘에 이제 미국인 둘 이렇게였는데 컨셉이 한국인 캐릭터, 미국인 캐릭터, 그리고 홍콩계 미국인 캐릭터, 그리고 일본계 미국인 캐릭터. 나중에 아주 나중에 이제 객원으로 이제 중국계 미국인 캐릭터 이렇게 섞여가지고 이들이 모여서 만든 그룹인데 한 K-팝 그룹인 거예요. 노래도 K-팝스럽게 내고. 그래가지고 이 K-팝의 인기에 대해서 어떻게 좀 가늠할 수 있는 이런 사건이지 않았나. 그래서 저는 사실 그 K-팝 데몬 헌터스 보면서 저거 KDA의 영향이 적지 않았다라는 느낌을 확 받았거든요. 무대 컨셉이나 뭐 노래 컨셉이나 이런 것도 그렇고 테이크다운 같은 노래는 이 팝스타의 어떤 느낌이랑 좀 비슷한 부분이 있어요. 그래가지고 캐대언 보면서 이거 KDA의 영향을 진짜 적지 않게 받았구나라는 생각을 했었거든요. 그래서 이런 것들의 시초가 된 무대이지 않았나. 그래서 오히려 볼 때에는 노래 좋네, 야 잘 뽑았네, 야 가상 증강현실로 무대 잘 꾸몄다, 뭐 이 정도였는데 지금 와서 생각해 보면 이게 뭔가 뭐 많은 것들의 시작이었구나. 이게 후대 어떤 사건으로 기억될 수도 있는 무대였구나라는 생각을 이제야 좀 하게 되었습니다. KDA의 무대에 들어봤고요. 그리고 이제 마지막으로 리그 오브 레전드 관련 그 콘서트 음악 하나 더 들으려고 하는데요. 이거는 2023년이었습니다. 2023년에 롤드컵 월즈 전야제를 했어요. 이때 이제 한국에서 결승 그 월즈 진행할 때였는데 전야제에서 QWER이 이제 노래했던 무대가 있었습니다. 그래서 전야제 무대에서 여러 노래 중에 디스코드 한번 가져와 봤는데요. 일단 듣고 오시죠. 완벽이란 게 있다고 생각해. 조금은 어색한 한문이라 해도 그것도 그것대로 꽤 멋지잖아. 모두가 나를 사랑할 순 없겠지만 그런 무례함은 도로 너도요. 취향은 존중해. 그치만 이런 얘긴 쉽지 않을까. 무대 위 춤을 추는 비선상의 아리야. 무력함도 괜찮아. 뭐 문제가 되려나. 모두 내가 반해버려도 무지개 멜로디 저 하늘을 날아. 이것도 나야 나야 나. 이런 내가 궁금하니. 뭐래도 나야 나야 나. 들어줘 나의 디스코. 저 서인 던져졌고 이젠 눈앞에 온 걸
네, QWER의 무대였습니다. 이 QWER이라는 밴드가 이게 기존에 원래 스트리머였던 친구들, 그리고 일본에서 아이돌 활동을 하다가 이제 은퇴한 친구 한 명이 있고, 그리고 그 틱톡 같은 슈퍼홈에서 인플루언서였던 이런 멤버도 있고, 그렇게 4명의 멤버들이 있는데 그룹명이 QWER이 된 게 사실은 리그 오브 레전드 때문이거든요. 스킬 단축키가 QWER 이렇게 4개니까 키보드에서, 그래서 이제 밴드 이름도 이렇게 정해지게 된 건데, 그런 뭐 실제 활동이 뭐 지금 리그 오브 레전드랑 뭐 연관 있는 활동을 하거나 이런 건 아니지만, 어쨌든 간에 그룹명을 그렇게 따올 정도로 이렇게 게임을 좋아하는 그런 밴드가 게임 대회 어떤 전야제 무대를 한다는 것도 의미가 있었고, 지금 들어보니까 최근 QWER 무대 영상 같은 거 보면은 연주가 많이 늘었거든요. 근데 이때가 이제 데뷔한 지 얼마 안 됐을 때인데, 원래 악기 하던 멤버들이 아니다 보니까 이제 악기 한참 막 연습하고 이러면서 힘겹게 데뷔했던 고 무렵이어가지고, 지금 들으니까 확실히 연습을 할 때구나라는 느낌도 좀 들긴 합니다. 지금 최근 거 들어보면 조금 늘었다는 것을 확실히 좀 느낄 수 있거든요. 지금은 뭐 펜타포트 무대도 나가고 막 이러고 있으니까 지금은 이제 명실상부한 밴드가 되었지만, 이때만 해도 그래서 반신반의했어요. 사람들이 얘네가 밴드로서 진지하게 활동을 하는 걸까? 뭐 곡 몇 개 이렇게 연습해가지고 무대를 올릴 정도까지는 만들어 온 건 알겠는데, 진지하게 계속 하는 거니? 라는 이런 의심들이 좀 있던 시기인데, 지금 돌이켜 보면 참 격세지감 느껴지는 그런 무대였습니다. 네, 그렇게 해서 오늘 알릿 민주로 시작해가지고 이렇게 리그 오브 레전드 관련 축하 무대들, 공연 무대들 이렇게 좀 음악을 들어봤는데요. 민주 카타리나 분장하고 이렇게 무대하는 걸 보면서 이런 옛날 무대들이 다 생각이 나서 이렇게 같이 엮어서 가져와 봤는데, 민주가 카타리나 플래티넘, 그러니까 전체 리그 오브 레전드 게이머 중에 상위 30%라는 이야기를 듣고 그 생각이 들더라고요. 젊어서 좋겠다. 카타리나가 플레이 해보면 손가락이 정말 그 쉴 틈이 없는, 손이 정말 빨라야 되는 그런 챔피언이거든요. 그러니까 이게 리그 오브 레전드 게임에서 여러 지금은 뭐 150개가 넘는 거의 200개에 육박하는 챔피언들이 있지만, 그 중에서 이제 그 소위 뇌지컬 운영이나 전략적인 판단이나 이런 것들이 좀 더 부각되는 챔피언들이 있고, 피지컬, 그러니까 손 속도, 반응 속도 이런 것들이 좀 부각되는 챔피언들이 있는데, 카타리나는 그 중에 따지자면 거의 피지컬의 극한에 있는 그런 챔피언이거든요. 예. 그걸로 그런 카타리나로 플레이를 한다고? 근데 플래티넘이라고? 젊어서 좋겠다. 라는 생각이 좀 들기도 했습니다. 아무튼 간에 이런 무대들 들어봤고, 몇 가지 무대를 좀 더 준비를 해왔습니다. 하나는 이제 EWC, e스포츠 월드컵이라는 대회가 있습니다. 올해도 열렸는데, 이 대회는 이제 오일머니가 이제 e스포츠계로 이렇게 뿌려지는 관문이라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 사우디아라비아가 이제 산유국으로 엄청난 부자 나라이고, 그래서 관광도 그 뭐 호텔이나 이런 것도 막 화려한 호텔도 있고 뭐 관광지들도 있고 이래가지고 부자들이 막 휴양지로서 놀러 가기도 하고 이런 나라인데, 사실 정치적으로 상황이 좀 불안정합니다. 왕정 국가고 왕위를 놓고 이제 그 수많은 이슬람 계통이다 보니까 이게 또 왕자들이 많아가지고 왕자들끼리 이렇게 계승 서열 가지고 다투고 뭐 이런 일들도 좀 많이 있는 걸로 알고 있는데, 그런 과정에서 당연히 이제 그 민주 국가에서 보기에 썩 아름답지 않은 여러 가지 불미스러운 일들도 좀 있는 걸로 알고 있는데, 그런 이미지들을 좀 세탁을 해보고자 사우디아라비아에서 e스포츠에 돈을 지금 엄청나게 많이 투자를 하고 있습니다. 오일머니가 이제 e스포츠로 흘러 들어오고 있고, 심지어 종목도 많아요. e스포츠 월드컵 같은 경우에는 명실상부 월드컵이라는 이름에 걸맞는 대회입니다. 20개가 넘는 종목들을 운영을 하고 있고, 매년 이제 트렌드에 따라서 종목을 좀 바꾸기도 하고요. 옛날에 그 중국에서 했던 뭐 WCG 이런 대회들도 e스포츠의 어떤 국제적인 월드컵 같은 이런 대회로서의 느낌이 있긴 했는데, 사실은 종목 수도 좀 적은 편이고, 전 세계가 함께 즐기는 무대냐 하면 또 그렇지는 않았던 것 같거든요. 그런데 이제
EWC 같은 경우에는 이제 상금 규모로 찍어 누르다 보니까 얘들아 석유 팔아서 번 돈이다 야 이러면서 뿌리니까 그냥 상금 규모 가지고 상금 규모 때문에 이 그 대회의 중요도가 확 올라가 버린, 그리고 종목 수가 많다 보니까 약간 비인기 종목들도 이렇게 팬들이 우리나라 선수들 수준이 어느 정도일까 이렇게 이거 보면서 좀 가늠할 수도 있고, 이런 아무튼간에 짧은 대회지만 1년에 한 달 정도 하는 짧은 대회지만 좀 뭐랄까 자리가 잡혀가는 그런 느낌이 있거든요. 아무튼간에 요 EWC e스포츠 월드컵에서 올해 이제 오프닝 세레모니에 등장했던 Till My Fingers Bleed, 내 손가락에 피가 나는 동안이라고 직역하면 그렇게 되는데, 요 노래 라이브가 있어서 가져와 봤습니다. 노래는 세븐틴의 디노 그리고 더워스 그리고 The World Alive 이렇게 부른 걸로 되어 있네요. 한번 들어보시죠. What's it gonna be when they come? Empty up the streets, raise them up. It's the enemy. Would you run and hide or stand and fight? Pay up to the piper. Who don't wanna play me all under fire? Stay up through the night. Cause if you sleep sound, you might sleep too tired. Can't take fight from the fire. Can't take war from the warrior. Can't take sword from the soldier. But they train all that to beat 'em. And when it's all done, if they want more, why don't we settle the score? Hot from the truth on the straight, staring me right in the face. Just ran out of ink, my fingers start to bleed. I'll be the last one standing, beat you out again. Push me to the brink, go ahead and cut me dead until my fingers bleed. Outlive the enemy until my fingers bleed. Yo. Okay. Duckworth. Check. 5'9", put my heart on 8'3". You know I'm doing well, cause my ops really hate. Looking bad in the stand, he a fraud, she a fan. You ain't gotta drop bands, get these fists in demand. Checkmate, homie, when the king advances. You was dumb tryna throw a right hook on catches. I bobbed and I weaved and I jabbed for crack. He gon' fall the fastest, catches Z's like mattress, he's out. Can't take fight from the fighter. Can't take war from the warrior. Can't take sword from the soldier. But they trade all that to beat 'em. And when it's all done, if they want more, how can you two gonna escape? Ain't no more hiding from fate. Just ran out of ink, my fingers start to bleed. I'll be the last one standing, beat you out again. Just push me to the brink, go ahead and cut me dead until my fingers bleed. Outlive the enemy. Go ahead and cut me until my fingers bleed. 네, 그 프로게임 구단 T1에서 T1 창단 20주년을 맞아서 그 만든 명가라는 유튜브 다큐멘터리가 있습니다. 방송에서 한번 소개한 적이 있는 것 같은데, 혹시나 e스포츠 쪽 관심 있는 분들은 한번 찾아보시면 너무 좋을 것 같은데, 지금 몇 가지 이제 꼭 보셔야 되는 다큐멘터리들이 있거든요. 아무튼간에 이제 그 다큐멘터리 얘기 나중에 한번 또 특집으로 한번 해야겠네요. 아무튼간에 명가에서 보면 이제 T1의 그 창단을 사실상 도맡아 했었던, 창단 과정의 주훈과 더불어 거의 뭐 지분을 다 가지고 있다는 임요한 선수, 프로게이머 뭐 이런 생태를 아무것도 몰라도 누구나 이름은 알고 있는 임요한 선수가 리그 오브 레전드 그
대회 현장을 찾아서 경기를 관람하고 인터뷰에서 이런 말을 남기거든요. 그래, 내가 꿈꾸던 게 바로 이거였어. 아, 사실 저는 임요한 선수 진짜 싫어했었거든요. 게이머 시절에. 임요한 선수 현역 게이머이던 시절에 임요한 선수 정말 싫어했었거든요. 왜냐하면 저그 스타크래프트 이제 세 종족이 있잖아요. 저그, 테란, 프로토스 세 종족이 있는데 저그 선수들이 우승을 좀 했으면 좋겠는데 정말 번번이 특히나 홍진호 선수 번번이 임요한 선수한테 가로막혀가지고 떨어지고 당시에 또 게임에 대한 이해도가 이제 대회 주최하는 측에서도 그렇게 높지 않던 시절이라 사실은 저그 선수들에게 좀 불합리한 이런 뭐 맵이라든가 이런 불합리한 부분들도 좀 있었고 그런 거에 대한 어떤 저그 게이머들에 대한 팬심이 투영이 돼가지고 약간 임요한 선수를 싫어했던 그런 게 있었거든요. 근데 그 지금 와서 보면 이 판을 만들었던 사람, 제가 제일 좋아하는 스포츠를 세상에 있게 해준 사람 임요한이잖아요. 그래서 임요한 선수가 그 얘기를 하는 게 내가 꿈꾸던 게 바로 이거였어라는 얘기를 하는 게 참 찡하더라고요. 그런 꿈을 꿔줘서 정말 고맙다. 덕분에 나의 삶이 아주 더 풍요로워졌는지는 모르겠지만 아무튼 더 즐거워졌다. 그런 의미에서 이제 이런 e스포츠 대회들이 점점 더 그 종목 수도 많아지고 e스포츠 월드컵 같은 큰 무대, 상금이 큰 무대도 생기고 또는 어떤 좀 순환하는 주기도 좀 생기는 것 같고요. 이 종목이 저물면 그대로 e스포츠가 함께 저무는 게 아니라 다른 종목이 좀 등장을 하고 새롭게 인기를 끌고 마치 스타크래프트에서 대세가 리그 오브 레전드로 넘어왔던 것처럼 그래서 이제는 좀 포스트 리그 오브 레전드를 생각해야 되는 시기가 된 것 같은데 어쨌든 간에 e스포츠의 현장, 무대 현장을 찾아주는 경기 현장을 찾는 팬들이 이렇게 많이 있고 그 팬들을 위한 이렇게 좋은 무대들이 또 준비가 되고 선수들이 또 최선을 다해서 멋진 경기들을 보여주고 이러면은 e스포츠가 앞으로도 평생 나의 즐거운 취미로 남을 수 있겠구나 e스포츠 보는 게 그런 기대를 좀 해봅니다. 사실 최근에 위기감이 조금 있었는데 제가 e스포츠에 대한 위기감이 좀 있었는데 리그 오브 레전드가 지금 그 뷰어십은 잘 나오는 편인데요. 이 대회를 시청하는 사람들은 많은데 정작 실제 인게임 플레이어 수가 좀 줄어들고 있다고 해요. 아무래도 게임이 너무 오래되다 보니까 이 그 온라인 게임의 또 온라인 그 PVP 경쟁 게임의 유구한 역사 아니겠습니까? 옛날 둠 시절부터 생각해봐도 진짜 그 소위 고인물들만 남아가지고 새로 들어오는 초보들은 어디 발붙일 데가 없는 이런 현상이 이제 리그 오브 레전드도 좀 일어나고 있는 게 하나가 있고 게임이 오래되다 보니까 좀 피로감을 느끼는 게이머들이 있는 것도 사실이고 저도 손 잘 안 가더라고요. 그래서 리그 오브 레전드가 좀 끝물이지 않을까라는 위기감이 좀 있었는데 오늘 이렇게 이 결승 무대들, 공연들 찾느라 결승 무대들 막 이렇게 준비되는 것들이랑 모여 있는 팬들이 환호하는 것들이랑 이런 것들 보면서 그래 저렇게 현장을 찾고 환호하는 팬들이 있는 한 e스포츠가 규모는 작아질지언정 사라지진 않겠구나라는 약간의 안도감을 좀 느끼긴 했습니다. 그 리그 오브 레전드 포스트 리그 오브 레전드가 좀 준비가 돼야 되는데 지금 유력한 게임으로는 같은 제작사인 라이엇 게임즈에서 서비스하고 있는 발로란트가 좀 많이 거론이 되던데요. 제가 생각하기에는 발로란트는 이제 그 FPS 게임 소위 이제 총 쏘는 게임이거든요. FPS 게임이 보는 재미를 만들기가 쉽지가 않습니다. 그 선수들 간에 이렇게 직접적으로 전투하는 장면보다 이렇게 서로 견제하고 이렇게 그 좀 벽들 막 숨는다든가 상대 어디인지 막 찾아다니다든가 이런 장면들이 좀 많은 편이고 전투 자체도 이제 순식간에 이게 잘 쏘는 선수들이 워낙 또 프로게이머들 얼마나 잘 쏘겠어요. 잘 쏘는 선수들이 하다 보면 이제 순식간에 전투가 막 뭐가 지나갔는지도 모르게 끝나고 이런 부분들이 있어서 보는 재미를 만들기가 쉽지 않은데 이런 것들을 또 극복하는 게임이 될 수 있을까? 그런 기대도 좀 해보고요. 그리고 어쨌든 간에 지금 올해 이제 페이커 선수 리그 오브 레전드
최고의 프로게이머인 페이커 선수가 4년 연장 계약을 발표를 하면서 리그 오브 레전드 자체도 e스포츠로서 수명이 최소 4년은 연장이 되었기 때문에 그 사이에 또 뭐 다른 종목으로의 어떤 대세의 이동이나 이런 걸 좀 할 수 있는 시간이 좀 벌어졌다는 생각도 들고요. 어쨌거나 AWC 무대를 보고 있으니까 e스포츠 자체에 대한 또 많은 생각을 하게 되네요. 이것만 안 하면 됩니다. 이런 짓만 안 하면 됩니다. 뭐냐면 히어로즈 오브 더 스톰이라는 게임이 있습니다. 명작 게임을 많이 만든 블리자드 엔터테인먼트에서 자사 게임들의 IP를 한 군데로 합쳐서, 그러니까 말하자면 일종의 올스타전 같은 게임을 만든 건데요. 자사 게임들에 나오는 캐릭터들이 한꺼번에 등장하는 리그 오브 레전드 같은 게임을 만들겠다 해가지고 야심차게 2015년에 출범했던 게임인데요. 올해가 또 10주년이더라고요, 마침. 자, 이 게임은 게임 자체가 인기가 사실은 초반에 반짝 흥행을 하다가 흥행이 좀 이렇게 가라앉았습니다. 게임성에 좀 문제가 있었고요. 그런 환경 속에서 자사 게임을 어떻게든 띄워보고자 게임 제작사가 굉장히 무리한 형태로 리그를 개최를 했습니다. 거의 사실상 적자를 보면서 수익 구조를 만들지 못하고 적자를 보면서 리그를 만들었다가, 그럴 수 있죠. 그렇게 해가지고 리그 흥행되면 게임도 같이 흥행하는 거 아닐까요? 예, 그래가지고 뭐 거기까지는 그럴 수 있죠. 그렇게 운영을 하다가 어느 날 갑자기 시즌이 끝나고 다음 시즌을 준비하던 기간 중에 어느 날 갑자기 관계자들에게 아무런 통보도 하지 않고 기습적으로 한국 시간 기준 야밤에 뭐 본인들 기준으로는 아니었겠지만 야밤에 갑자기 리그 더 이상 열지 않습니다라고 게임사가 발표를 해버립니다. 히어로즈 오브 더 스톰으로 먹고 살던 그 프로 구단들, 그리고 프로 구단 관계자들, 특히나 게이머들은 자고 일어나니까 실업자가 됐어요. 그 e스포츠가 스포츠냐 아니냐라는 논란이 그 작년 아시안 게임도 그렇고 뭐 월즈에서 이렇게 활약한 한국인 선수들 덕분에 좀 수그러드는 편인데, 이때 이제 그 논의가 엄청 이렇게 터져 나왔었습니다. e스포츠가 스포츠야? 스포츠라며. 야, 세상에 어느 스포츠가 그 종목 판권 가지고 있는 회사가 안 한다고 하면 스포츠가 사라지냐? 이런 얘기 많이 들었고 e스포츠 팬들 할 말이 없었습니다, 솔직히. 그런 일만 일어나지 않으면 아마 많은 게임 회사, 다른 지켜보고 있던 많은 게임 회사들이 그런 논쟁이나 이런 것들이 이렇게 촉발되고 하는 걸 보면서 깨달았겠죠. 그렇게 하면 안 되는구나를 깨달았길 제발 바라고요. 그래서 그런 일만 더 일어나지 않는다면 e스포츠의 미래는 밝을 것이다. 아주 어둡진 않을 것이다. 뭐 그 게임을 보는 것을 즐기는 사람들이 다 뭐 스트리밍으로 넘어가고 유튜브로 넘어가고 어쩌고 해도 세계 최고의 재능을 가진 프로들이 한 경기를 본다는 것은 언제나 매력 있는 일이기 때문에 괜찮을 것이다 라고 조심스럽게 소망이 담긴 예측을 해보면서 히어로즈 오브 더 스톰 슈퍼리그가 살아있던 당시 7년 전의 무대입니다. 슈퍼파이널의 개회식에 있었던 뭐 특정 아티스트의 무대는 아니었고요. 음악과 함께 있는 이렇게 약간 그래픽으로 이루어진 무대였는데 이 음악을 좀 들어보도록 하겠습니다.
네. e스포츠 축하 공연 무대들 이렇게 모아서 뭘 하다 보니까 e스포츠 자체에 대한 어떤 미래에 대한 불안과 희망 이런 얘기로 좀 넘어가게 됐는데요. 스타크래프트가 이제 e스포츠의 시초가 된 종목이잖아요. 스타크래프트 같은 경우에는 정말 이제는 바둑 같은 위치가 됐다고 할까요? 일단 대회가 좀 있습니다. 여전히 막 큰 방송사들이 붙어서 중계를 하거나 이런 건 아닌데 인터넷 방송 플랫폼들이나 이런 곳들에서 대회를 열고 뭐 지금 프로 라이센스가 따로 있는 것은 아니지만 전 프로 출신들이 이제 대회에 많이 참여를 하고요. 여전히 굉장히 멋진 기량들을 보여주고 있고 심지어는 그런 것들을 할 수 있도록 게임 자체가 중간에 한번 리뉴얼이 됐죠. 몇 년 전에 이제 스타크래프트 리마스터라고 해가지고 마치 옛날 영화 막 대부 같은 명작 영화들 그 지금 막 그 HD 리마스터링 해가지고 막 재개봉하기도 하잖아요. 그런 느낌으로다가 그래픽 리마스터를 해가지고 게임이 지금 봐도 볼만해졌습니다. 그래픽이 막 최신 게임의 그래픽 같은 느낌은 아닌데 그냥 이렇게 FHD로 봐도 자글자글하지 않은 정도로는 개선이 됐고요. 그런 배경을 바탕으로 게임사가 이렇게 배려해 준 것을 바탕으로 해가지고 리그들이 열립니다. 상금이 뭐 규모가 크거나 이런 건 아니지만 그리고 의외로 약간 유입이 좀 있어요. 새롭게 유입되는 인구가 많지는 않은데 있고요. 있다는 게 중요하죠. 이제 없어지면 게임 수명이 이제 끝났구나라고 판단을 하게 되는데 몇 년 안 남았구나라고 판단을 하게 되는데 유입이 있다는 게 중요하고 심지어는 그 스타크래프트를 보는 사람들이 많다 보니까 스트리머나 뭐 이런 사람들이 새롭게 막 점프로 찾아가서 스타크래프트 배우는 콘텐츠를 하기도 하고 막 수준 맞는 스트리머들끼리 막 소규모 대회 이런 거를 약간의 그 시청자들에게 후원을 받아가지고 하기도 하고 방송 콘텐츠로서도 인기가 아주 없지는 않습니다. 그러니까 약간 그 어르신들 바둑 두는 것처럼 오래된 사람들, 제 또래 되는 오래된 사람들이 스타크래프트를 여전히 찾아보고 실제로 플레이를 하기도 하고 즐기기도 하고 거기에 맞춰서 이제 콘텐츠가 나오기도 하고 정말 이제 바둑 같은 위치가 되었죠. 역사를 비할 바는 아닙니다만 보는 사람들은 본다 이런 느낌에서 이제 바둑 같다고 제가 표현을 했는데 그런 위치가 되었죠. 사실 스타크래프트 그 프로게임 리그가 끝날 때 스타크래프트를 영영 방송에서 그 볼 수 없을 거라고 생각을 했었어요. 그렇지 않더라고요. 근데 그 끝이라고 생각했던 그때 2012년 마지막 스타리그였던 티빙 스타리그 같은 경우에는 박완규 씨가 그리고 OST를 불렀습니다. Here I Stand라는 곡을 불렀는데요. 이 곡을 정말 꼭 듣고 싶었는데 안타깝게도 무대 영상을 제가 못 찾았습니다. 무대 영상을 못 찾아서 오늘 마지막 곡은 안타깝게도 무대에서 한 라이브 음악은 아니고요. 티빙 스타리그 2012 OST 박완규의 Here I Stand로 오늘 마무리를 하려고 합니다. 서대문 공동체 라디오 어텐션 나우 인피니티 BGM 다음 주에도 또 재미있는 주제와 좋은 음악들을 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주는 또 추석 연휴 중에 방송이 나가겠네요. 연휴 중에 방송 챙겨 들어주시고요. 듣고 계신 분들 챙겨 들어주시고 그리고 연휴 즐겁게 보내시기를 바라겠습니다. 박영규 노래 들으면서 마치겠습니다. 지금까지 이창민이었습니다. 감사합니다. 침묵한 도시에 도전하겠어. 아무도 보진 않지만 나만의 도전에 나를 걸겠어. 내가 넘어져 그토록 초라한 어제 다시 시작한다면 그렇게 하진